आज्ञा नमस्कार मु हेमंत मिश्र आज हूँ अष्टशंभुर शेष शंभु दर्शन बा नाटकेश्वर बा नासिकेश्वर गाँव में नाटकेश्वर मंदिर उपर आलोचना। बर्तमान आम पाखे प्राची गवेषक श्रीजुक्त हंसनाथ साहू ए नासिकेश्वर बाबद में आपंकर कौन धारणा अच्छी टे कह। नासिकेश्वर हूँ प्राची अष्टशंभु परंपरार शेष शंभु एवं द्वादश शंभु परंपरार ये होती दशम शंभु एवं ये क्षेत्रर स्वतंत्रता अच्छी कहीं ना एठी शक्तिपीठ जहाँ आम प्राचीकूलर जिते अष्टशंभु हूँ बा द्वादश शंभु हूँ ये समस्त हूँ शक्तिपीठ तेणु नासिकेश्वर ये हूँ शक्तिपीठ किंतु एठी से शक्ति की दर्शन करने नाटेश्वर को दर्शन करने तलू पाहाच देकरी आम 20-22टा पाहाच अतिक्रम करी तलू को जाकि प्रभु को दर्शन करवा। विशेषत्व होची एठी जेते पानी ढालिले जदि तो यह प्राची कूल अवस्थित आमे जेते पानी शक्तिपीठ रे ढालिले पानी टोपाए उपरे रहे नहीं ताहा कुआडे उभे जाए पातालगामी हो जाए। एवं ये होउछंती हमर जो दक्षिण पार्श्व देवता होउछंती गणेश ये मध्य सुंदर स्थापत्य शैलीर जो इटा गंग भास्कर्यर स्थापत्य शैलीर ये होउची दक्षिण पार्श्वदेव एवं यार गोटे स्वतंत्र शैलीर गठन शैली जदि तो आम सोमेश्वर मंदिर रे कार्तिकेयर गठन शैली देखीचे ये होउची आहुरी सूक्ष्म कार्य विशिष्ट कार्य परिपूर्ण जे विशेषत्व होउची जे ये गोटे पार्श्व अंकुश धरिछंती एवं गोटे चक्र आकार धरिछंती एवं दंत होची गोटे हाथ रे एवं मिष्टक गोटे हाथ रे आउ सब विचित्र कथा हला जे जो मूषिक हाँ मूषिक से माला को स्पर्श करुची यह हूँ एक स्वतंत्र शैलीर जे दक्षिण पार्श्वदेव होती गणेश एवं सब विचित्र कथा हला आपण प्राचीकूल जेते कार्तिक मूर्ति पश्चिम पार्श्व पार्श्वदेव कार्तिक मूर्ति देखिए ये मूर्तिर गोटे स्वतंत्रता ये रही। आपड़ देखुं कार्तिकेयर मुख पंचमुख पंचमाथ कार्तिकेयर मुख हूँ पंचमाथ एवं कुकुट धारण करछंती एवं सबुठ विचित्र कथा हला ये गोटे ढाल भली गोटे जिनिस से हाथ में धारण कर बाम हाथ में एवं एठी देखंतु आपणकर गोटे हाथ में अच्छी त्रिशूल पार्श्वांकुश अच्छी एवं एठी पद्म तेणु ये जो गठन शैली ये हूँ ये जो कार्तिकेयर जो पंचमाथ कार्तिकेय ये पश्चिम पार्श्व भाव नाटेश्वर मंदिर उपासित ये मूर्तिर गोटे स्वतंत्र रही एवं स्वतंत्र स्थापत्य शैलीर जहाँ प्राची उपत्यकार एक विरल स्थापत्य तेणु कौटी देखा ये भली मूर्ति तो मु प्राय को देखिनी कि वर्णना कौटी पाई नहीं किंतु यही जे कार्तिकेयर ये जो स्वतंत्र धरण स्थापत्य शैली केवल प्राची उपत्यकार यही नाटेश्वर मंदिर ही दृश्यमान होते एवं बड़ा विचित्र कथा ये जो उत्तर पार्श्वदेवी अच्छा ये आमर पार्वतीकर मूर्ति रहिबा कथा किंतु इठी पार्वतीकर मूर्ति नाही ये गोटे भग्न मूर्ति की पार्वती हिसाब से उपासना करा जाउची किंतु ये पार्वतीकर स्थापत्य शैलीर मूर्ति नुहे तेणु गोटे भग्न मूर्ति की इठी पार्वती भाव में उत्तर पार्श्व पार्श्वदेवी भाव उपासना करा जाउची। आउ अनेक प्राचीन शैवपीठ मानकरे जो कथाटा दशम शताब्दी आसीची सोमवंशी राजत्व जे अनेक शैवपीठ संलग्न क्षेत्र मानकरे महावीर बाली प्रस्तर निमित्त महावीर मूर्ति उपलब्ध तेणु प्राची उपत्यकार शैव शाक्त वैष्णव सह वैष्णव राम संस्कृतिर मध्य प्रसार घटी जो कथाटा आम माधव मंदिर देखा पाऊ आम ग्रामेश्वर मंदिर देखा पाऊ एवं अनेक शैवपीठ मानकरे आम देखा पाऊ जे मंदिर रे आमे महावीर मूर्ति बाली प्रस्तर निमित्त छोट फुट 1 फुट उच्चता विशिष्ट बाली प्रस्तर निमित्त आम महावीर मूर्ति देखा पाऊ। आउ सब विचित्र कथा है कि प्राची उपत्यकार
ହନୁମାନ ସାଧନା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଗୁଟାକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଷଣ୍ଢପୁର ପାଖରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମହାବୀରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାସନା ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଇଷ୍ଟକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚରଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ଇଷ୍ଟକ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଇଟାକୁ ନେଇ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀର ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ। କିନ୍ତୁ ରେଖ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ରେଖ ମନ୍ଦିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ ନେଇକରି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଞ୍ଚରଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମନ୍ଦିର ଗଠନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଏଠି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୃଷଭ ଯେ ଶିବଙ୍କର ନାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ନାଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହନ ଶିବ, ଇଏ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି 3 ଗୋଟି ବୃଷଭ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ନେଇକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିରାଟକାୟ ବୃଷଭଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବୃଷଭଙ୍କର ବିରାଟକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନାଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୃଷଭଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖଶାଳା, ସେହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଥିଲି ଯେ ନାଟେଶ୍ୱର ଶମ୍ଭୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବହୁ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏବଂ ଏ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମର ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ମହାଭାରତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଇ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ଅନୁଖା ନେଇ ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଫେରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଖା ମାଗି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ଆଧାର। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ, ଇଏ ପ୍ରାଚୀର ହେଉଛି ଶେଷ ଭାଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀର ମୁହାଣ ପାଖ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଏଠି ଥଳକୂଳ କିଛି ପାଉନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ନାଟେଶ୍ୱର ଇଏ ସଂସାରର କ୍ରିୟାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇକି ନୃତ୍ୟରତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ନାଟେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ନାସିକେଶ୍ୱର ନାଟେଶ୍ୱର ଶମ୍ଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶମ୍ଭୁ ଏବଂ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପରମ୍ପରାର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶମ୍ଭୁ ବା ଶେଷ ଶମ୍ଭୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶମ୍ଭୁ ପରମ୍ପରାର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶମ ଶମ୍ଭୁ। ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ହଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀର ଗର୍ଭରେ ଥିବାର, ପ୍ରାଚୀ ଗର୍ଭରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଟକେଶ୍ୱର। କାହିଁକିନା ନାଟେଶ୍ୱର ହଟକେଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଶିବ, ଯେଉଁ କଥାଟା ହରିହର ଉପାସନା କଥାଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରିହର ଉପାସନା, ଆମ୍ପରର ଦୁଇଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼, ବଡ଼ଟି ହେଉଛନ୍ତି ହରି, ଛୋଟଟି ହେଉଛନ୍ତି ହର। ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ସମ୍ଭବତଃ ନାଟେଶ୍ୱର ଏବଂ ହଟକେଶ୍ୱର ଇଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ହରି ଆଉ ହର ଭାବରେ ଉପାସିତ ହେଉଥିଲେ। ଯଦିଚ ପ୍ରାଚୀର ଯେଉଁ ହରିହର ଉପାସନା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ଶୈବ ପୀଠ ସଂଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ବା ତାର ସନ୍ନିକଟ ନିକଟରେ ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଉପାସନାର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ନାଟେଶ୍ୱର ଏବଂ ହଟକେଶ୍ୱର ଉଭୟଙ୍କୁ ହରିହର ଭାବରେ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ହରିହର ଉପାସନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରୁଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶମ୍ଭୁ ନାଟେଶ୍ୱର ଶମ୍ଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯିବା ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମର ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବୁଝିକିରି କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ସରୋଜ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ। ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସେବକ? ସେବକ। ଏ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଯେ ନାଟେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ନାସିକେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଯେତେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟୋପାଏ ରହେନି, ଯାଏ କୁଆଡ଼େ, ଏତେ ତଳେ ତ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆମର ପାତାଳଫୁଟି ଠାକୁର।
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ହଟକେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରାଚୀରେ ପୁରା ବିଲୀନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ନାଟକେଶ୍ୱର ଏବଂ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ଯାକ ସବୁ ସେ ପ୍ରାଚୀକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାଣି ଢଳା ହେଲେ ଯଦି 108 ପାଣି ଜଳାଶୟ ହେବ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପାଣି ସବୁ ସେ ପ୍ରାଚୀକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଭୋଗ ହେବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ହେବ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଖାଳ ଭୋଗ ହେବ, ତାପରେ ସବୁ ଓଷା ବା ବ୍ରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ବ ହେଲା ଆମର ଜାଗର ପର୍ବ। ଏ ଯେଉଁ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଆସେ ପଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ତାର ପ୍ରତି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅଣାନବମୀ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ। ଅଣାନବମୀ ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ। ତାପରେ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଗାଁରୁ ଅଛନ୍ତି ନାସିକେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଯେତେ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ରହିଲେ ସବୁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ସେବା ପୂଜା ହୁଏ, ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ଚାଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସଫଳ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପୂଜା କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ନା ଆମର ତ ବାପା ଅଜା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆମର ଯେମିତି ଗଢ଼ି ଆସୁଛି ପିଢ଼ି ବାଇ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ଷକ 365 ଦିନ ପାଳି କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଖାଳ ଦୀପ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ପାଳି ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ଭୋଗ କରିବେ। ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ରୁଦ୍ରଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାରସାରଂ भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ଆଜ୍ଞା ରହିଲେ। ହଁ ନମସ୍କାର।